Hello and welcome everyone to Talking Point. I am Dhanya Verma. Now that the fast and the entire rhetoric associated with the Jan Lokpal Bill and Anna Hazare's fast is over, we can kind of look back at the entire episode with a little more objectivity and clarity, right? What does this movement mean for a country like ours? What does it mean for democracy? The results on the bill and what exactly the Jan Lokpal Bill will be like will be out soon. But in the meanwhile, we also need to understand if Jan Lokpal Bill is a solution for all issues pertaining to corruption. Most of us agree that corruption needs to be weeded out, but is this the right way to go about it? We'll know in this episode of Talking Point, is Anna's way the right way? We Indians, disappointed with our political leadership, were in desperate need of an icon. We got him in the form of Anna Hazare. What Hazare achieved is no small feat. He has forced an arrogant establishment to pay heed to the needs and demands of a group with no apparent political support. In this episode of Talking Point, we try to explore the other points of view. We discuss the need to have a Jan Lokpal Bill, understand if this bill is a necessity at all. If the bill comes to force, would that effectively address the deep-rooted corruption? If the existing laws, systems are strengthened, then would there be a need for the Jan Lokpal Bill? We try and analyze if the anti-corruption movement by Anna Hazare was within the framework of democracy. Who would monitor? The one who is to monitor. Tough questions and no easy answers here on Talking Point. May I welcome our eminent panel. To my left is Shri B.R.P. Bhaskar, senior journalist. Thank you, sir, for making the time to be on our show. Moving on to Mr. Philip M. Prasad, he is a lawyer and he is the president of Madhuram Balyam, which is basically an organization that works for students who have faced corporal punishment, and it works against that kind of a punishment meted out to kids in school. And moving on to our next panelist, Mr. Sunny Kuti Abraham, he is a media person. Sir, thank you for coming. And now I would like to move on to Mr. M.G. Anish. He is a media person. He is currently a journalist with Asianet News. Thank you for coming on to our show. And now I would like to welcome Mr. M. Swaraj. He is the Joint Secretary of DYFI State Committee. Thank you. And Mr. Bobby Kunya, he is a lawyer and a researcher. Thank you all for coming on to our show, sir. I am very confused, like many of our viewers out here. I have read papers ഓരോരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ജൻ ലോക്പാൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരവും മീറ്റിംഗ്സും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് ആൻഡ് മുന്നോട്ട് എത്ര നാളെടുക്കും ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ജൻ ലോക്പാൽ ബിൽ എ റിയാലിറ്റി? There's so many things I need to understand. So could anyone, sir, I'll start with you, could you elaborate on where exactly we stand as far as the bill is concerned? The thing is, now this matter is before the parliament. Okay. Actually, when Anna Hazare went on agitation in the first place, that was about 3 months ago, at that time there was no bill yet. We have been talking about this bill for about 20 years. 20 years now, okay. And there were attempts to bring forward the legislation. In fact, bills were moved in parliament, but they all fell through in the sense that they were not passed. And so when the Lok Sabha is dissolved, the bill will automatically lapse. So this way it has been going on. And his agitation was to focus attention on the need for the law. Okay. And when he went on fast this second time, by then there was already a bill before Lok Sabha. Okay. The government had been working on the bill. So I think because of this agitation, I think they hurried up the activity and they brought the bill before parliament, before his second fast. So that's how it happened. Now the Lok Sabha has referred it to the standing committee. Now this is the standard procedure, especially with regard to major legislation. The bill is before the House. The House refers it to a committee which studies the bill, gets the opinion of people from outside also. It can, if actually under our law, it is possible for the parliament to circulate a bill to elicit public opinion also. Now, as a result of the agitation, the parliament has decided to
take into account the Jan Lokpal bill which was drafted by Anna Hazare and his people. So that's also before them. Then there are a couple of other bills which were actually drafted by which were drafted by civil society organizations, and these are all before the committee. Parliamentary standing the committee will study all this and they will formulate a view on this. Okay. Jan Lokpal billinu vendiyulla prasthanam ജനങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനകത്തെ മുഖ്യ നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ജൻ ലോക്പാൽ ബില്ലുകളോ എൻറ്റയർ ബില്ലുകളോ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികളുടെ 70% ആംസ് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. ആംസ് എടുത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു 50% ഓഫ് ദ ആദിവാസീസ് ആർ അപ്പ് ഇൻ ആംസ് അഗൻസ്റ്റ് ദ ഹോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും നിയമവും സൊസൈറ്റിയും തമ്മിൽ വലിയ കൂറ്റൻ ഗൾഫാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഗൾഫിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനും അതിനകത്ത് ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാനും അതിന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയെങ്കിലും തട്ടി ഉണർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വലിയ നേട്ടം. ഈ ബില്ലല്ല, ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ബില്ല് വന്നാലും, വളരെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയാം, ഇതിൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ബില്ല് വന്നാലും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ കറപ്ഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതൊന്നും തീരാനും പോകുന്നില്ല. ലോകത്തെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നശിച്ചിരിക്കുന്നത് കറപ്ഷൻ കൊണ്ടാണ്. സണ്ണി സർ, how do you respond to that? നമ്മൾ ഈ ലോക്പാൽ ബില്ലും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്പാൽ ബില്ലിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, ഇപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ അണ്ണാ ഹസാരയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് ശ്രീ ഫിലിപ്പ് എംപ്രസാദ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ തട്ടി ഉണർത്തിയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ സമരം നടക്കുമ്പോഴും സമരത്തിന് ശേഷവും ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണെന്നും ഇതൊരു വലിയ വിപ്ലവം രാജ്യത്ത് സംഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഈ ജൻ ലോക്പാൽ ബില്ലിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ. എന്തൊരു വലിയ മഹാസംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല അണ്ണാ ഹസാരെ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം അണ്ണായിലുള്ളവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ എന്താണ്, നോ ഗവൺമെൻറ് ബിൽ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, ജൻ ലോക്പാൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ സെഷനിൽ പാസ്സാക്കണം. ഏതാ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച സെഷനിൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്, അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ച് വലിയ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഈ ബിൽ? ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിലുള്ള ബില്ലിൽ ഈ ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, അതൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് സർ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതല്ലേ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിന്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ബില്ല് അതില്ല, ജൻ ലോക്പാൽ ബില്ല് അതുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒന്നാമത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലിപ്പ് പ്രസാദ് പറഞ്ഞതോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ആളും വാങ്ങിക്കുന്ന ആളും തത്വത്തിൽ ഇല്ല, ഇത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയും. ഒരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കോൺട്രാക്ടറുടെ മകൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറായി. അയാൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ആ ഓഫീസിനകത്ത് വിതരണം ചെയ്ത പണത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം അയാൾക്ക് കിട്ടി. ഈ വിവരം അച്ഛൻ എഴുതി അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു, അവസാനം എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ ഉടനെ രാജിവെച്ചിട്ട് പോരുക, നമ്മൾ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുകയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വാങ്ങുകയില്ല. അപ്പോൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നവൻ പോലും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. വാങ്ങിക്കുന്നവരും കൊടുക്കുന്നവരും എല്ലാം ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ തിങ് ആയിട്ടങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയമാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ഇതാണ് പരിഹാരം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ നിയമമല്ല ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം. ഒരു നിയമമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഇതൊന്നും നടക്കാത്തത്. ഈ നിയമമൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത്, ഭരണഘടന പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ അഴിമതിക്കാളുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി യുനാനിമസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ, ജൻ ലോക്പാൽ ബിൽ is not the solution by itself. അത് corruption. Law is not the solution in itself. Not the final solution. It is an enabling measure. But basically it had, like you said, the only objective that came out of it, or the only was an awareness, a sense of attachment to this particular issue by the masses at large. I did not use the word only. ആ വാക്ക് എൻ്റെ
വായിക്കാത്തിടരുത്. It is also only one, only എന്നുള്ള വാക്കിടുമ്പോൾ യു ആർ ഡിസ്റ്റോർട്ടിങ് തിങ്സ്. only എന്നുള്ള വാക്കിടരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. അനദർ ആസ്പെക്ട്, സാധാരണ ഈ പാർലമെൻറ്റിലെ ബില്ല് ഇത് പാർലമെൻറ്റിലെ കുറേ മഹാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യും. അതിനകത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കില്ല. ജോയിൻറ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പരിപൂർണ ഒരു മനുഷ്യന് അന്വേഷിക്കാറ് പോലുമില്ല. ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഉൾപ്പെടുത്തണോ, ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസി വേണോ, അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണോ, ഇങ്ങനെ വേണോ അങ്ങനെ വേണോ എന്നുള്ളത് നാട്ടുംപുറത്തെ ചായത്തട്ടുകാരൻ്റെ ഇടയിലെ സംഭാഷണ വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ദ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ചന്തയിലേക്കും തെരുവിലേക്കും നാട്ടുംപുറത്തെ ചായത്തട്ട് കടയിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ്. Bobby, you agree with it? Not at all. In fact, I very strongly disagree with both BRP sir and see, I ഒരു 10,000 ആൾക്കാർ രാംലീല മൈതാനി പോയിട്ട് CNN, IBN-ഉം NDTV-യും അത് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് I have had serious problems across. I have not been in Kerala during that period, but I have travelled through Jharkhand, Chhattisgarh and Tamil Nadu. Okay, I do not think beyond the metropolitan areas, beyond Bombay, Delhi and Bangalore, there has been any, people have not even been bothered. Delhi itself, within the last 6 months, there have been, all the trade unions had gotten together, I think it was around 3 or 4 months back. It was a much bigger crowd. The more than 1.5 lakh people landed up. I mean, you don't call any of that a movement, and you just have, this was like selling Coke or Pepsi. You know, you had CNN, IBN and NDTV News. It was just like selling Coke or Pepsi. You were selling corruption that way. I don't think it has changed any discourse in any large sense. You don't think that it has actually made a difference in the way they would have approached, the politicians would have approached this particular bill? You don't agree with the fact that it became See, there's a very interesting history of Lokpal bills. In fact, I'll just add on to what BRP sir started off from. The first Lokpal bill was submitted in the parliament in 1969. 69 was when Indira Gandhi 67-69 period. 68. And that was also the time when Indira Gandhi was facing stiff opposition within her party. Okay. Okay. So, you know, and that was the time that it was a face-saving measure for her. And if you sort of look at the history, each time the whole ghost of Lokpal would come when the government is in trouble. Okay. So, very interestingly, politically it has made a lot of difference. For instance, now LK Advani is going to go on a yatra on corruption. So politically, and if you sort of see how the whole thing worked out, okay, everybody is one. Like I think he was sort of talking about the compromise. Finally, everybody, the government is with Anna Hazare. Anna Hazare is with Anna Hazare. The opposition is with Anna Hazare. So where is the opposition? So it's a very strange concoction that has been put there and which has made our politics regressive. In fact, we are not discussing corruption because of this. Okay, on that note, I will go to somebody who is directly concerned with politics, and that is Mr. Swaraj here. DIFI-യുടെ നിലപാട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് elaborate ചെയ്യുക. And what is your take, personal take on this entire issue? ഇപ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അനീഷ് ഒഴിച്ച്. What is your thought on it? എനിക്കത് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണങ്ങളുടെ ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം. ആ വാർത്തകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ അഴിമതിക്കെതിരായ ഒരു പൊതുവികാരം അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ, സ്പെക്ട്രം സ്കാംസ് ഒക്കെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അണ്ണാ ഹസാരെ അല്ല ആരായിരുന്നാലും അഴിമതിക്കെതിരായി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ ഉപരിപ്ലവമായി അങ്ങനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താമെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വരും. എന്താണ് അഴിമതി, കറപ്ഷൻ്റെ നിർവചനം, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വരും. ആ വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും അർത്ഥപൂർണവും സമഗ്രവുമായി ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല എന്നെനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അസമത്വം നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നുണ്ട്. അർജുൻ സെൻഗുപ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തന്നെ 77% വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കാൻ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പണം 20 രൂപയിൽ താഴെയാണ്. എന്നാൽ
20 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 4 ശതകോടീശ്വരന്മാർ ഇന്ന് 45 മാറുന്നു. അതിഭീമമായി വരുന്ന ഒരു അന്തരം, സമ്പത്തിന്റെ വിതരണത്തിൽ ഒരു ഇന്നീക്വാളിറ്റി, ഇതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന നിയോ ലിബറൽ നയങ്ങൾ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം പരിഗണിക്കാതെ എങ്ങനെ അഴിമതിക്കെതിരായ ഒരു സമരം അർത്ഥപൂർണമാവും എന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തെ വിഷയവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ സമരത്തിന്, ആ സമരത്തെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അഴിമതിക്കെതിരെ ആര് ചിന്തിച്ചാലും ആ ചിന്ത പ്രോത്സാഹനജനകമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ സമരത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുംഭകോണങ്ങളും, 2G സ്പെക്ട്രം ആവട്ടെ, സമാന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റ് അഴിമതികളാവട്ടെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ഗുണഭോക്താവ് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ആ കോർപ്പറേറ്റുകളെ അഴിമതിയുടെ പേരിൽ വിമർശിക്കാനോ തള്ളിപ്പറയാനോ അണ്ണാ ഹസാരയ്ക്കും ടീമിനും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ദൗർബല്യം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരത്തിന് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർ മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗർബല്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ കാണേണ്ടത്, ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ സമരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 2-3 ദിവസങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഡൽഹിയിലെ ജനജീവിതത്തെ ആകെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു സമരമാണ് എന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. തോന്നിയിട്ടില്ല. രാംലീല മൈതാനിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ കുറച്ചു പേർ, അത് ചില ആയിരങ്ങൾ വന്നേക്കാം, അവരാണ് ആ സമരത്തെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയത്, ടൈംസ് നൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ, ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്താൽ, അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ സമരം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ അവസാനിച്ചത് വരെ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വാർത്തയും സംപ്രേഷണം ചെയ്തില്ല. മറ്റെല്ലാ മുഖ്യധാരാ ചാനലുകളും ഈ സമരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ആളുകൾ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകുന്ന വലിയ വലിയ സമരങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയ നീക്കിവെക്കുന്ന സമയം, അതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ. So basically what he is driving it is media is completely chosen to ignore other aspects and focused on the agitation alone, on Anna Hazare's agitation alone, and somehow made it a national topic of discussion, whereas it wasn't in the first place. That's what he's saying. How do you respond being a media representative? Can I just add on something to what he said? Not only that, in fact, towards the last couple of days, the Dalit Bahujan group, Sudit Raj, the Dalit Bahujan group had actually taken out a procession against Anna Hazare's movement at India Gate. Okay? And it's very interesting how the corporate media responded to it. Anna Hazare's movement was this patriotic movement, and this movement was reported as having obstructed traffic. All right, we will talk about that. We will talk about that, but first I would like to move on to എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായ, വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മിഡിൽ പാത്ത് ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നാറ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ന്യൂസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പറയണോ? നോർമലി എൻ്റെ പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ ജനറൽ ലോക്പാൽ ബില്ല് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് ഡെറിവേഷൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ടല്ല ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്ന രണ്ടിനും ഇടയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു വഴിയിലൂടെ. കാരണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, മിനിമം ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ പറയുന്ന അന്നാ ഹസാരെയുടെ മൂവ്മെന്റ് തെളിയിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കറപ്ഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമരമായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള ഏത് വാചകത്തിനോടും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നാ ഹസാരയിലൂടെ അത് പുറത്തു വന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലൂടെ മെനഞ്ഞെടുത്ത സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ്. അതായത് ഇത് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും വളരെ ഡ്രമറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെലിവിഷനിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ മോഡേൺ ഡിവൈസസിലൂടെ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു, അതിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന സ്വരാജ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോബി പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫീച്ചേഴ്സും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് മൂവ്മെൻറ്റിനെയും സ്വാധീനിക്കും. അതായത് ഇന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എതിരെ, അതിപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ സമരം അരങ്ങേറുന്നത് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലെങ്കിൽ പോലും, അതിനെ ചെറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോർപ്പറേറ്റ് സ്വഭാവം അതിനകത്ത് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫീച്ചേഴ്സും ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്നല്ല ജനജീവിതത്തിലും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റിനെയും ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ രീതിയിലേ ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ സൊല്യൂഷൻസ്, എല്ലാറ്റിനും വന്ന കളക്റ്റീവായ പോംവഴികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ സംസാരിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ ചലനം വന്നില്ലേ, ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് 10 പേർക്ക് ഉപകരിച്ചാലോ? ആ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നില്ല? ഇതിന് എല്ലാറ്റിനും വന്ന ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് പോംവഴി നാളെ ബോബി പറയുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ ഈ യൂട്ടോപ്പിയിൽ? Okay, so perhaps there is some benefit in the pipeline. We'll take a break right now, but after the break we need to talk about various other aspects. We talked about corporates and how they were not involved in the entire bill, and accountability of the corporates again is a big issue. We'll talk about various other subjects, but that will be after the break. Stay